जय जगन्नाथ बंधुगण। दरिद्र कहीं मनरू होइथांती आउ कहीं ढंगरू होइथांती। वास्तुशास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र कहुଯାଇଛି जे आपणकर किछि खराब अभ्यास आपनकु दरिद्र करिथाए। भौतिक जीवन में जी धनर सठिक उपयोग करिथाए से धनवान होइथाए। आज आमे वास्तु एवं ज्योतिषर आधार अनुसार किछि कथा कहिबु जाहाकु ध्यान देवा अत्यंत जरूरी। जदि आपणकर एपरि अभ्यास रही तेबे एहाकु बदलाई दियंतु। जदि आपण कांगाल हेबाकु न चाहुचंती तेबे यही वीडियो को अवश्य देखंतु एवं कमेंट रे जय मां लक्ष्मी लिखि दियंतु। चलंतु जानिबा घरे दारिद्रता आसीबार कारण विषय। बंधुगण, प्रथम नंबरटी होउची सकाळु डेरी रे उठिबा। आजिकालीर आधुनिक दिनचर्यार आपणाउथिबा लोक माने रातिरे जल्दी न सोई सकाळ अधिक समय सोई रही थांती। शास्त्र रे एमिति अभ्यास को भूल बोली कहा जायछि। एमिति करिबा द्वारा चंद्र ग्रह अशुभ फल देइथाय। यहा द्वारा मानसिक अशांति और स्वास्थ्य समृद्धित समस्या देखा जाइथाय। सकाळे जल्दी उठिबा द्वारा मनुष्य दिमागरे नुआ नुआ विचार आसीथाय जहाँ आगो को बढ़िबार साहाय्य करिथाय। गरुड़ पुराण अनुसार जो व्यक्ति डेरी रे उठिथाय से जेते रोजगार कले मध्य सबुबेले धनर अभाव लगी रही है। नंबर 2, सेज उपरे बसी खाइबा। केतक लोकंकर अभ्यास होइथाय कि सकाळे और संध्यारे से माने सेज उपरे बसी खाद्य खाइथांती। कौन आपन को जଣା अछि एमिति करिबा द्वारा लक्ष्मी माँ रागी थांती जहा द्वारा आपणक घरे दारिद्रता आसी थाए। नंबर 3, खाली बाल्टी। बाथरूम रे खाली बाल्टी रखिबा द्वारा नकारात्मक ऊर्जार बास होइथाए। जदि बाल्टी रे पानी न रखुचंती तेबे खाली मध्य रखंतु नहीं, बाल्टीटी को ओलटाई रखंतु। नंबर 4, अईठा बासन। केबे भी राति रे अईठा बासन रोसई घरे रखंतुनी। रोसई घरे अईठा बासन रखिले रोसई घर अपरिष्कार होइथा। एमिति करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी रागी थांती। यहा द्वारा व्यक्ति कांगाल होई जाइथाय। जेते भी परिश्रम कले केबे भी धन अंटिब नहीं। नंबर 5, घोषाड़ी घोषाड़ी चलिबा। एमिति देखा जाइथाय केते लोक एमिति होइथांती जो माने चलिला बेले गोड़ घोषाड़ी घोषाड़ी चलती। ज्योतिष शास्त्र रे कहा जायछि व्यक्तिर एमिति अभ्यास भूल अटे। यहा द्वारा आपणकर वैवाहिक जीवन में अशुभ प्रभाव पड़ता है। यह सहित बहुत दुखर सामना करने को पड़ता है और घरे दारिद्रता बास होता है। नंबर 6, महिलांकर असमान। चाणक्य नीति अनुसार जो लोक महिलांकर अपमान करिथाय एवं निज स्त्री को सम्मान देई न थाए ସେହି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ହେଲେ ରହି ନଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ରହୁ ତେବେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିନଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କଥା ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଏ ତେବେ ସେହି ଘରେ ଦୁଃଖର କେବେ କମି ହୋଇନଥାଏ। ନମ୍ବର 7, ନଳରୁ ପାଣି ବୋହିବା। ଘରେ ନଳରୁ ପାଣି ବୋହିବା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ରାସ୍ତାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ନଳରୁ ପାଣି ବୋହିବା ଧନହାନିର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 8, ଆଙ୍ଗୁଳି ଚାଟିବା। କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଳି ଚାଟିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥାଏ। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆୟୁ କମ୍ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘରେ ଦାରିଦ୍ରତା ଆସିଥାଏ। ନମ୍ବର 9, ଅପଶବ୍ଦ କହିବା। ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅପଶବ୍ଦ କହିଥାଏ बा अपमान करिथाय तेबे सही लोक पाखरे पैसा रही नथाय। एमिति कि अन्यर अपमान करुथिबा लोक जदि धनी होइथाय तेबे तांकर खराब अभ्यास कारणरू से माने कांगाल होई जायथांती। अहंकार एवं धोखाबाज एमिति अभ्यास होइथाय जहाँ व्यक्ति को बर्बाद करी छाड़ी दिए। नंबर 9, थाली रे खाद्य बळका छाड़िबा। शास्त्र रे कहा जायछि आमे अन्नर अपमान करने उचित नुहे। थाली रे खाद्य छाड़बार अर्थ
ଅନ୍ନର ଅପମାନ କରିବା। ତେଣୁ ଥାଳିରେ ଏମିତିକି ଖାଦ୍ୟ ନେବା ଦରକାର ଯେତିକି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଅକାରଣରେ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ମାନେ ହେଉଛି କାଙ୍ଗାଳକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 10, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଅପମାନ। ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଘରେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରାଯାଇନଥାଏ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଘରେ ବାସ କରନ୍ତିନି। ଏହା ସହିତ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମନାଯାଇଥାଏ। ସେହି ଘରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଦେବତା ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 11, ହାତରେ ଲୁଣ ଦେବା। ଏମିତି ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଲୁଣ ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାକୁ ଅବଶୋଷିତ କରିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ଲୁଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ହାତରେ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାକୁ ଲୁଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି ପାତ୍ରରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 12, ନିଶା କରିବା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶା କରିଥାଏ ତାହା ଘରେ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ବାସ କରିନଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଘରେ ଦାରିଦ୍ରତା ମାଡ଼ି ବସିଥାଏ। ନିଶା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆୟୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାହୁର ବିପରୀତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 13, ସଫାସୁତୁରା। ଘର ସଫାସୁତୁରା କରିବା ସହିତ ବାଥରୁମକୁ ବି ସଫା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲୋକ ଏମିତି କରନ୍ତି, ଗାଧୋଇ ଆସିବା ପରେ ବାଥରୁମକୁ ମଇଳା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହର ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରେ ବିସ୍ତର ସଜା ହୋଇ ରହିନଥାଏ ସେଠାରେ ରାହୁର ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବିସ୍ତର ଠିକ୍ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବା ସହିତ ସେହି ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବାସ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 14, ଚିଲେଇକି କଥା କହିବା। କେବେ ବି ଚିଲେଇକି କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ କ୍ରୋଧକୁ ବି ଶାନ୍ତ ରଖିବା ଦରକାର। ଚିଲେଇକି କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ଶନି ଗ୍ରହର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରା କରନ୍ତୁ। ଫାଲତୁ କଥା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 15, ଖରାପ ଏବଂ ମଇଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା। ଯେଉଁ ଲୋକ ସଫାସୁତୁରା ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି ସେହି ଲୋକ ସର୍ବଦା ଗରିବତା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ନିୟମିତ ରୂପରେ ଗାଧାନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଦାନ୍ତ ସଫା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ମଇଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଆଉ ଘରଦ୍ୱାର ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁରା ଜୀବନରେ ରୋଗର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 16, ଅନ୍ୟର ଜମି ବାହାର କରୁଥିବା ଲୋକ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନ୍ୟର ଚୁଗୁଲି କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟର କମି ବାହାର କରନ୍ତି ସେହି ଲୋକ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସର୍ବଦା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବିନା କାରଣରେ ରାଗିବା ବା ଚିଲାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଘରେ ଦାରିଦ୍ରତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 17, ଦରକାରଠୁ ଅଧିକ ଖାଉଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦରକାରଠୁ ଅଧିକ ଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଧନବାନ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ତା ସହିତ ଦରକାରଠୁ ଅଧିକ ଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 18, ନଖ କାମୁଡ଼ିବା। ନଖ କାମୁଡ଼ିବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ କମ୍ କରିବାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଏହି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ କେତେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ ନଖ ଚୋବାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ବର୍ବାଦ ଏବଂ କାଙ୍ଗାଳ କରିଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 19, ଅଣହଳଦୀ ଡାଏଟ୍ ନେବା। ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଣହଳଦୀ ଡାଏଟ୍ ନେଉଥାଏ ସେ ସବୁବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଧନବାନ ହେବାର ଅଛି କିମ୍ବା ଦାରିଦ୍ରତା ଠାରୁ ପିଛା ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି ତେବେ ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ଜୀବନରେ ଭଲ ଭୋଜନ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 20, ଜୋତା ଚପଲ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରଖିବା। ଯେଉଁ ଲୋକ ଜୋତା ଚପଲ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରଖିନଥାଏ ତାଙ୍କୁ ନିଜ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର
ଉପର ତଳର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଖାସ୍ କରି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଚପଲ ଜୋତା ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଜୋତା ଚପଲ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଦାରିଦ୍ରତା ଆସିଥାଏ। ନମ୍ବର 21, ଖରାପ ଲୋକଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହେବା। ଯଦି ଆପଣ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କର ସହ ସାଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି, ବସା ଉଠା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଏମିତି ଲୋକ କେବେ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ହୋଇନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଗରିବ ଓ ଦାରିଦ୍ରତା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 22, ଗୋଡ଼ ହଲାଇବା। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବସି ବସି ଗୋଡ଼ ହଲାଇବାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୁଣ୍ଡଳୀ ବି କମଜୋର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ଦାରିଦ୍ରତା ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।